kind of situation was created where the journalists were attacked, and for the protection. ABC News HD Live augments the truth. Firstly, I would like to say that the Assembly of Journalists were formed decades ago by late Bhupen Datta Bhaumik when a similar kind of a situation, not exactly this manner, but a similar kind of situation was created where the journalists were attacked, and for the protection of journalists he had formed a forum. We have just revamped it once again under the chairmanship of Mr. Shubhol Dev, and the purpose of this forum is to save our fraternity. It is an umbrella under which any and every media of this state can come under. Maybe even in Northeast, whoever is there, or even throughout the country, if anybody seeks our our intervention or our support, we are always there. But however, at this present moment, what we are presently thinking is right now to have a token protest. This is our token protest that we are carrying on this agitation in a non-violent way. We do not accept the autocratic attitude of the Honorable Chief Minister, and whatever has been happening aftermath, his warning. Our sympathy and our empathy both lie with the journalists who have been affected. We do not want that any other journalist should be affected, should be assaulted, or adversely affected in any manner whatsoever. We want that the freedom of speech and expression, which is a fundamental right, should be re-established in the state. Right now it seems that fundamental right has been totally kind of washed out. People are scared to speak about their problems because of certain hostile forces which are working for their own interests. We do not support, we condemn this kind of attitude. We fiercely condemn this kind of attitude. This kind of attitude is not the kind of dictatorial attitude that the Honorable Chief Minister and some of other ministers are showing are totally unacceptable, and it is very, very it is very, very difficult for the media, which basically is the mouthpiece of the people, to work. We want this atmosphere to stabilize, to become better, to become healthy, and we should all be at liberty to do our work as they are at liberty to do their work. Thank you.
আমরা আসলে একটা অহিংস গণতান্ত্রিক আন্দোলন করছি। আমরা চাইছি যে সরকার যে ধরনের হুমকি আমাদের দিয়েছেন সেটা পুরোপুরি অগণতান্ত্রিক। এই এরকম একটা অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতিতে আমাদের পক্ষে কাজ করা খুব কঠিন হয়ে পড়েছে। আমরা চাই যে এটার একটা সুষ্ঠু সমাধান হোক। সেই কারণে আজকে আমরা সরকারের এই অসহিষ্ণু মনোভাবের বিরুদ্ধে আমরা আজকে এই কালো ব্যাজ ধারণ করেছি আমাদের বিদ্রোহের প্রতীক হিসেবে। সংবিধানের 19 ধারায় স্পষ্ট করে বলা আছে এটা মৌলিক অধিকার। যে কোনো নাগরিক, আমরা সেই অধিকার নিয়েই সাংবাদিকরা কাজ করি, যে কোনো নাগরিক তার মত প্রকাশ করতে পারে। কিন্তু আমরা কি দেখছি, কেউ কোথাও একটু সরকারের সমালোচনা করলে, সরকারের ত্রুটি বিচ্ছেদগুলি তুলে ধরলে পুলিশ দিয়ে মামলা করা হচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে সোশ্যাল মিডিয়ায় সরকারি তরফে উৎসাহ প্রচার করা হচ্ছে, অনেকগুলো ঘটনা ঘটেছে। আমরা একটা সুস্থ শাসন ব্যবস্থা চাই, যেখানে আমরা স্বাধীনভাবে কথা বলতে পারবো, কোনো অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারবো। এবং আমরা 3টা দাবির কথা বলেছি, আপনারা নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন। এগুলো কোনো দাবি না, এগুলো সরকারের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা। সরকার যে প্রতিশ্রুতি আমাদেরকে দিয়েছিল সেই প্রতিশ্রুতিগুলো রক্ষা করুন, আমরা এটা চাই। যে সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে যদি কোনো ত্রুটি থাকে এর জন্য সরকার দায়ী। কেন দায়ী? কারণ সরকারের সমস্ত মুখপত্রগুলো এখন চুপ করে আছে। হ্যাঁ, সরকারের কোনো স্পোক্স পারসন নেই এসেছে। হ্যাঁ, এবং একটা কালো ফরমান জারি করে সমস্ত ব্যুরোক্রেটদেরকে বলা হয়েছে যে আপনারা সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কথা বলবেন না। এবং এই যদি হয় তাহলে মানুষ সেই সংবাদটা পাবে কোত্থেকে? আমরাও তো জনগণের কাছেই দায়বদ্ধ। আমরা যে খবর সংগ্রহ করি সেটা আমরা কার কাছে নিয়ে যাই? রাজ্যের মানুষের কাছে নিয়ে যাই, দেশের মানুষের কাছে নিয়ে যাই, সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে নিয়ে যাই। তো এরকম লিখিত এবং অলিখিত ফরমান জারি করে যে সংবাদ পাওয়ার অধিকারকে খর্ব করা হচ্ছে, আমরা সেটা কন্ডেম করি। এবং গত 11ই সেপ্টেম্বর মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে সংবাদ মাধ্যমকে অপমানিত করেছেন, আমার মনে হয় বিশ্বেই এটা একটা নজিরবিহীন ঘটনা। আমরা এর প্রতিবাদে আন্দোলন শুরু করেছি। আমরা প্রথমে বলেছিলাম যে মহোদয়, আপনি দয়া করে আপনার এই যে বক্তব্যটা তুলে নিন, সেটা তুলে নিন, তাহলে আমরা খুশি, তাতেই হবে। কিন্তু এটা আমাদের কথার তো উনি কোনো পাত্তাই দিলেন না। তারপরে আমরা মহামান্য রাজ্যপালের কাছে গেছি। উনি হয়তো কিছু করছেন, আমরা এখনও সেই ব্যাপারটা জানি না। কাজে আমরা তো অপমানিত হয়ে থাকতে পারি না। সংবাদপত্র তার জন্মলগ্ন থেকেই স্বাধীন। সেই সংবাদপত্রের যে লিগেসি সেটা এখন হয়েছে সংবাদ মাধ্যম, অনেক ফলে বড়ে সেটা বেড়েছে। কাজে মানুষের অধিকার, আজকে কিন্তু প্রত্যেকটা মানুষ মানে সাংবাদিক হয়ে যাচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে। তারা খবর বিভিন্ন জায়গা থেকে কালেক্ট করে মানুষের কাছে নিচ্ছে। কাজে কিন্তু সরকার কি করছে? এই যে রাজ্যে কি ঘটছে এই সম্পর্কে স্পষ্টীকরণ দেওয়ার মালিককে সরকার। তো সেটা যদি না করা হয়, তাহলে জনগণ খবর পাবে না, এবং সেটা আমাদের একটা পেশাগত বিপদ। কাজে সেটা আমরা মানতে পারি না। এবং আমরা যারা এই প্রফেশনে এসেছি, আমাদের দায়বদ্ধতা থেকে এসেছি, শুধু টাকা রোজগার করার জন্য আমরা এখানে আসিনি। হয়তো অনেকে কিছু লোক আছেন যারা সংবাদ মাধ্যমকে ব্যবহার করে শুধুমাত্র টাকার জন্যে। আমি বিনীতভাবে ওনাদেরকে বলবো, আপনারা মহারাজগঞ্জ বাজারে গিয়ে খোল বিক্রি করুন, অনেক টাকা আপনাদের রোজগার হবে। দয়া করে আমাদের আমাদের এই প্রফেশনটাকে কলুষিত করবেন না। কাজেই আমরা আমাদের যে অর্জিত অধিকার সেটা আমরা নষ্ট হতে দেব না। যতদিন পর্যন্ত এই সমস্যার সমাধান না হচ্ছে আমরা আমাদের আন্দোলন চালিয়ে যাব। আমরা আজকে এই গান্ধী জন্ম জয়ন্তীতে কালো বেজ ধারণ করেছি, কারণ মহাত্মা গান্ধী ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি মানুষের স্বাধীনতার জন্যে এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্যে, বাক স্বাধীনতার জন্য উনি লড়েছিলেন। সেই লিগেসি আমরা বহন করছি। আমাদের এই অহিংস গণতান্ত্রিক আন্দোলন চলবে।
এবং সেটাকে আমরা অনেক দূর পর্যন্ত নিয়ে যাব যতদিন না পর্যন্ত আমাদের অধিকারগুলো আমরা সুরক্ষিত করতে না পারি। ধন্যবাদ। এখন আমরা বলছি মুখ্যমন্ত্রী নিজেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে এই রাজ্যের সংবাদ মাধ্যম পূর্ণ স্বাধীনতা বজায় থাকবে এবং স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবে, কিন্তু আমরা এখন দেখছি স্বাধীনভাবে কাজ করা তো দূরের কথা, সামান্য একটু এদিক সেদিক হলে কারো কোনো একটা নিউজের ইনফরমেশন ঘাটতি থাকতেই পারে। এটার নিয়ম হলো সরকার পরদিন, সরকারি হোক বা ব্যক্তি হোক, যে কোনো প্রতিষ্ঠান হোক, তারা পরদিন একটা করিডোর নাম দিতে পারে বা প্রতিবাদ জানাতে পারে। সংবাদ মাধ্যম তা সংশোধন করে দেবে যদি সংবাদ মাধ্যমের কাছে তার কাছে ইয়ে থাকে, কাগজপত্র থাকে, সত্যতার যুক্তি থাকে, সংবাদ মাধ্যম তার বক্তব্য রাখবে। এর জন্য থানায় এফআইআর করার কোনোদিন প্রয়োজন হয়েছে না। আমি 52 বছর ধরে সাংবাদিকতা করি এই রাজ্যে, এই শহরের উপরে কোনোদিন পত্রিকার বিরুদ্ধে থানায় এফআইআর দেওয়া হয়েছে না। কিন্তু আমরা সংবাদপত্রে এত স্বাধীনতা ফিরে পাইছি এই গত 2.5 বছরে, যেমন সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে এফআইআর হচ্ছে থানায়, থানা থেকে ডেকে পাঠানো হচ্ছে সম্পাদকদের, থানা থেকে বিভিন্ন মহকুমা সাংবাদিকদের চিঠি যাচ্ছে, প্লাস আপনার জেলা শাসকের দপ্তরকে খুব বাজেভাবে ব্যবহার করেছে, বেআইনিভাবে মিথ্যা কেসে জামিনযোগ্য ধারায় নোটিশ সার্ভ করা হয়েছে। এইগুলি গত 50-52 বছরে আমি কোনোদিন দেখিনি। এমনকি জরুরি অবস্থার সময় আমরা কাজ করেছি, জরুরি অবস্থার সময় এরকম কেয়ার হয়নি। আমরা মুক্ত কণ্ঠে থাকতে চাই এই রাজ্যবাসীর স্বার্থে, এই রাজ্যের মানুষের স্বার্থে, এই রাজ্যের স্বার্থে। যারা আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা ওনারা বজায় রাখবেন, আমরা তাদেরকে সেই প্রতিশ্রুতি স্মরণ করে দিচ্ছি আজ। বিষয়টি এখানেই থেমে থাকবে না। যদি আমার যে 3টা দাবি আছে, এই 3টা দাবি পূরণ না হয় তাহলে আমরা আরও অনেক দূর অগ্রসর হব। একটা জিনিস আমি বলতে চাই, গণতন্ত্র স্তব্ধ করার যে কালো ফরমান জারি করা হয়েছে তা প্রত্যাহারের দাবি, এবং সংবাদপত্রকে দেখে নেওয়ার যে হুমকি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী তা প্রত্যাহারের দাবি, এবং রাজ্যে সংবাদপত্র যাতে স্বাধীনভাবে কাজ করতে হবে যে মুখ্যমন্ত্রী যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষার দাবিতে আজকে মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিনে আমরা এখানে সবাই মিলিত হয়েছি কালো বেশ ধারণ করে। সারা রাজ্য জুড়ে আজকে সাংবাদিকরা কালো বেশ ধারণ করে প্রতিবাদ করছে সরকারের এই আচরণে, এবং রাজ্যে সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে আজকে সারা রাজ্য জুড়ে আপনার কালো বেশ ধারণ করে সাংবাদিকরা প্রতিবাদ করছে।